Yes, good afternoon, students. Today we are going to start course 4 as per Karnataka University Dharwad B.Ed syllabus of first semester is considered, wherein the topic or the subject that I am going to discuss in front of you today is on C4, that is entitled as Understanding Discipline and Pedagogy, that is on language. ಭಾಷಾ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ C4 ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So as I already intimated you that this is meant for the one who are opted language as C4 subject. Okay, C4 ನಲ್ಲಿ language ಅಂತ ಯಾರು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. So these three units are usually covered by two respective teachers from the college. So unit number 1 I would like to deal. Let us move on to unit number 1. Okay, what it is, first let us try to understand what all the information that we are going to get through the help of this unit. Later we shall see the basic conceptual aspects of language. First let us try to understand what actually the unit speaks of, or what actually the intention of unit number 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷಾ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾಷಾ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 3 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕದ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯ ಅಂತ, ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್. So in this unit we are going to learn about 5 important sub concepts like what is language, meaning, concept, components and functions of language. ಈ ಭಾಷೆಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಚಯ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಉಪಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು, ಭಾಷೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, what are the definitions available for understanding the concept of language, what is the concept of language, how or in what manner the components of language are going to helpful for every one of us to communicate, and finally we will study about the functions of language. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Next, we will discuss about the language under this unit is the pedagogy of different languages, how critical analysis is done, what is dialect, what is standard and what is non-standard language, what are the differences between standard and non-standard language. So dialect ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಹುಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, bilingual ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by bilingual, and what do you mean by multilingual aspect. So those things we shall study in 1.3 after understanding what is mother tongue, how mother tongue play an important role. Okay, what is the first language, what is the second language, and how far multilingual is different with bilingual ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 1.3 ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Next 1.4 is about policies and politics, how language is used in different parts of the country as per the methodology of teaching is considered. So what are the policies available, what is the politics behind using the different language formula. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು 1.4 ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Politics, power, identity and politics of the language should be studied under unit number 1.4. Language as a medium of instruction, debate about English as a medium of instruction ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1.4 ನಲ್ಲಿ. And finally the last sub concept of unit number 1 is the recommendations of NCF 2005 on language education. 2005ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ 2005 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟು 2005ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is what we are going to learn under unit number 1. Is that clear? So now let me move on to the first important aspect, that is unit number 1, that to 1.1, that is what is language, what is its meaning, what are the available definitions, okay, what are the functions of language that we can study today. I think
ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. ಮಾನವನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಜೀವಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂವಹನದಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ದೆನ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, we must try to understand what is language then, isn't it? So language, as I said, definitely play an important role. First, let us try to understand what is this language. So language, ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಲಿಂಗ್ವಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೇ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. So let us try to understand the language with the help of some of the available beautiful simple statements. ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. As I said, the language is a method of human communication. Either it may be with the help of spoken form or it may be with the help of written form, which is consisting of the use of words which are in a structured or in a conventional way. So to define what language is, you can see some of the definitions given by linguist. ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾನವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂವಹನವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಐದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮವೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಐದರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ writing form, which is consisting of what all, either if I am using the spoken form or writing form, how the language is consisted of. That language that I am talking right now may be consisting of the usage of the words of the language that I wish to communicate. If I wish to communicate with you people in English, I must use the language of that English language, and I should not use the words of English. That doesn't mean that I should not mix Hindi language in using English. ಸೊ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ human communication, either it may be in the spoken form or it may be in the written form, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ
ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಭಾಷೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಔಚಿತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. isn't it? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ we do use the language for the purpose of communication. Either it may be in the form of oral communication, or it may be in the form of written communication. Now, to understand more about language, again, I would like to discuss the same statements. What is language? Again, language is a system of words or signs. Signs means not SCINC, signals. Signs, that signs. Language is a system of words or signs that people use to express thoughts and feelings to each other. See, language is even defined in a very beautiful form like this. This is the definition given by Webster dictionary in this particular website. Very simple to understand what language is. ಸೊ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ನಿಘಂಟು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕ್ರಮವೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ? ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Either it may be in English or it may be in Kannada. I am using some words and signals as to communicate with you, as to express what I have understood about language. I am expressing my thoughts. I am expressing my feelings. I am expressing my emotions through the help of this class, so that you can come to know what actually language is. ಸೊ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ತುಮುಲಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಅ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್, isn't it? If I spoke to you individually also, you may follow. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ at 12:10 ಅಂತ ನಾನು ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ. ಯು ಫಾಲೋಡ್, ಯು ರೆಡ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, isn't it? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. To more understand about the language, again I would like to say one more statement related to language. That is what? Yes, this one is very beautiful. As to understand this, language is a system of communication, a medium for thought and a social interaction. So there are three important elements, somewhat which will help us to understand what language is. Language is a system of what? It is a system of communication. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕ್ರಮ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕ್ರಮ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಸಂವಹನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್, ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಥಾಟ್. ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಥಾಟ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ರವಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್.
ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂತ ಅದು ಭಾಷೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ನಡುವೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಸಂವಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಆಲೋಚನೆಯ ಅಥವಾ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯ